ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार को खोला है। प्रथम अधिकार में आचार्य भगवान ने पेटा प्रथम अधिकार सदुपयोग लिखा। सदुपयोग का फल बताया क्षायी ज्ञान और क्षायी सुख। सदुपयोग का फल जो क्षायी ज्ञान और क्षायी सुख बताया, उसमें से ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार को खोला। उसमें से सुख अधिकार चलता है। सुख अधिकार में मुख्य दो बात बताना है। जिसके पास इंद्रिय ज्ञान है उसको इंद्रिय सुख मिलता है। जिसके पास अतीन्द्रिय ज्ञान है उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। आचार्य भगवान ने गाथा 60 में शिष्य ने प्रश्न ऐसा किया कि केवल ज्ञान परिणाम है, तो परिणाम के द्वारा खेद का संभव है, दुख का संभव है। इसलिए केवल ज्ञान को एकांतिक सुख कह नहीं सकते, ऐसा अभिप्राय
अज्ञानी का है या तो शिष्य का है। ये अभिप्राय का खंडन करने के लिए उत्तर दिया। तो टीका में 2 पॉइंट चला था। तीसरा पॉइंट एक उसका स्वाध्याय हमने नहीं किया था, लेकिन हम भावार्थ से शुरू करते हैं, इसलिए ये तीसरा पॉइंट उसमें आ जाएगा। देखो भावार्थ, केवल ज्ञान में भी परिणाम होते हैं। परिणाम होने से थकान लगती है और दुख होता है। इसलिए केवल ज्ञान एकांतिक सुख इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा प्रश्न उठाया। ऐसी जो शंका की, उसका समाधान करने में आता है। देखो, किस परिणाम थकान या दुख का कारण है, पहले न्याय से सोचिए। किस परिणाम थकान और दुख का कारण है? क्योंकि घाती कर्म के उदय में जुड़ने से जो परिणाम उत्पन्न होता है, वो परिणाम थकान और दुख का कारण है। लेकिन जिसको केवल ज्ञान हुआ, उसने तो चारों घाती कर्म का नाश कर दिया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, चारों का घात कर दिया। मोहनीय में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दोनों घाती कर्म का नाश कर दिया। अंतराय में दानंतराय, लाभंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, वीर्य अंतराय, वो पांचों घाती कर्म का नाश कर दिया। तो ज्ञानावरणी का नाश, दर्शनावरणी का नाश, दर्शन मोहनीय का नाश, चारित्र मोहनीय का नाश, दानंतराय, लाभंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, वीर्य अंतराय, उसका नाश। तो जिसको घाती कर्म का नाश हो गया, घाती कर्म जिसकी सत्ता में नहीं है, उसको घाती कर्म का उदय नहीं है। घाती कर्म का उदय नहीं है तो उदय के साथ जुड़ना नहीं है। उदय के साथ जुड़ना नहीं है तो केवल ज्ञान की सत्ता में मोह, राग, द्वेष, कसाय, नौकसाय, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध,
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसा योग, ये परिणाम तो उत्पन्न होते नहीं है, और ये परिणाम उत्पन्न नहीं होते तो वो दुख का कारण है ही नहीं। दूसरा, जीव को दुख कब होता है? तो कि जब जीव स्वभाव से च्युत होता है, तब उसकी सत्ता में मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, और ये विकारी परिणाम के कारण दुख उत्पन्न होते हैं। लेकिन केवली भगवान आदि अनंत काल के लिए स्वभाव सन्मुख हो गए, उसका उपयोग स्वभाव से विचलित होने वाला नहीं है। तो उसका स्वभाव से विचलित नहीं होगा, उसका उपयोग स्वभाव से विचलित नहीं होगा, तो उसकी दशा में मोह, राग, द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता। मोह, राग, द्वेष दुख का कारण है, लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं हुई तो उसको दुख नहीं होगा। तो दूसरा कारण है, केवली भगवान स्वभाव से च्युत नहीं होते। केवली भगवान परिणमन तो करेंगे, लेकिन जब परिणमन करेंगे तब स्वभाव सन्मुखता के साथ परिणमन करेंगे। इसलिए केवली भगवान का परिणमन दुख का कारण नहीं है। फिर से गुजराती में, भावार्थ चाले છે, ગાથા 60। ભાવાર્થમાં શું કહ્યું? તો કે ભાવાર્થમાં એમ કહ્યું, શંકા કરનારે એમ કહ્યું કે કેવળ જ્ઞાન પરિણામ છે, પરિણામથી થકાન લાગે છે અને દુઃખ થાય છે। તો કેવળ જ્ઞાન પણ પરિણામ છે, તો તેને કારણે દુઃખ થાય। તેને કારણે દુઃખ થાય, તેને કારણે થકાન લાગે। માટે કેવળ જ્ઞાન માત્ર સુખ સ્વરૂપ છે એવું ન કહી શકાય। તો પ્રશ્ન એ છે
कि कया परिणाम थी थकान लागे, कया परिणाम दुख स्वरूप होय। तो आचार्य भगवंते कहू कि घाती कर्मना उदयमां जोड़ावाथी जीवनी सत्तामां उत्पन्न थता द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, એટલે કે કસાયનો કસાય, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય, योग, પુણ્ય પાપ કે આશ્રવ બંધ, એ પરિણામો ઘાતી કર્મમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ પરિણામ દુઃખરૂપ છે. એ પરિણામ દુઃખરૂપ છે. પણ અર્યંત પરમાત્માને તો જાતિ કર્મનો ઉદય નથી. ઘાતી કર્મ સાથે જોડાણ નથી. જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની અંતરાય ચારે ઘાતી કર્મનો નાશ થયો છે. મોહનીય કર્મમાં દર્શન મોહની અને ચારિત્ર મોહનીયનો ઘાત થયો છે. અંતરાયમાં દાન અંતરાય, લોભ અંતરાય, દાન અંતરાય, લાભ અંતરાય, ભોગ અંતરાય, ઉપભોગ અંતરાય અને વીર્ય અંતરાય, એનો તો ઘાત થયો છે. તો ઘાતી કર્મનો ઉદય નથી, માટે એમાં જોડાણ નથી, અને જોડાણ નથી માટે એને દુઃખનું કારણ નથી. બીજું, દુઃખ ક્યારે થાય? તો કે જીવ સ્વભાવથી ચ્યુત થાય તો દુઃખરૂપ પરિણામ થાય. પણ અરિયંત પરમાત્મા તો સ્વભાવથી ચ્યુત થતા નથી. એ તો સાદી અનંત કાળ માટે સ્વભાવમાં લીન થઈ ગયા. હવે એમનો ઉપયોગ સ્વભાવથી ખસવાનો નથી, માટે એમના પરિણામ દુઃખરૂપ નથી. જુઓ હવે ભાવાર્થ, બીજો પેરેગ્રાફ, નંબર 1. પરિણામ માત્ર થાકનું કે દુઃખનું કારણ નથી. क्या कहा कि सब प्रकार के परिणाम थकान और दुख का कारण नहीं है. अशुद्ध परिणाम हो तो थकान और दुख का कारण है. घाती कर्म के उदय में जुड़ जाओ तो वो परिणाम थकान और दुख का कारण है. स्वभाव से च्युत हो जाओ तो वो परिणाम थकान और दुख का कारण है.
लेकिन सुखता रूप परिणमन करो, स्वभाव में जुड़कर परिणमन करो, स्वभाव में एकाग्र रहो, तो वो परिणाम थकान और दुख का कारण नहीं है। क्या कहा गुजराती में? परिणाम मात्र થાકનું કે દુઃખનું કારણ નથી। પરિણામ માત્ર એટલે બધા પરિણામ થાક કે દુઃખનું કારણ નથી। તો પ્રશ્ન એ થાય કે કયા પરિણામ થાક અને દુઃખનું કારણ છે, કયા પરિણામ થાક અને દુઃખનું કારણ નથી। તો કે ઘાતી કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ અશુદ્ધ પરિણામ થાક અને દુઃખનું કારણ છે। થાક અને દુઃખનું કારણ। પણ શુદ્ધ પરિણામ રૂપે પરિણમે તો એ પરિણામ થાક કે દુઃખનું કારણ નથી। ઘાતી કર્મમાં જોડાઈ અને જીવ પરિણામ ઉત્પન્ન કરે તો થાક અને દુઃખનું કારણ છે। પણ સ્વભાવમાં જોડાય તો એ પરિણામ થાક કે દુઃખનું કારણ નથી। હવે આગળ કહે છે, ઘાતી કર્મોના નિમિત્તે થતા પરસન્મુખ પરિણામ થાકના કે દુઃખના કારણ છે। પરસન્મુખતા દુઃખનું કારણ। એનો અર્થ એમ થયો કે સ્વસન્મુખતા સુખનું કારણ। કેવળ જ્ઞાન રૂપ પરિણામ છે એ પરસન્મુખતા નથી, એ સ્વસન્મુખતા છે। હવે કે છે કેવળ જ્ઞાનમાં ઘાતી કર્મો અવિદ્યમાન હોવાથી ત્યાં થાક કે દુઃખ નથી। કેવળ જ્ઞાનના કાળે ઘાતી કર્મો અવિદ્યમાન એટલે ઉદય નથી। કેવળ જ્ઞાનના કાળે ઘાતી કર્મનો ઉદય નથી। ઘાતી કર્મો સત્તામાં નથી, માટે કેવળ જ્ઞાન થાક કે દુઃખનું કારણ નથી। अब आगे, और केवल ज्ञान स्वयं ही परिणामशील है। केवल ज्ञान स्वयं परिणाम है। केवल ज्ञान द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, वही पर्याय है। परिणाम केवल ज्ञान का ही स्वरूप है। केवल ज्ञान परिणाम है, परिणाम केवल ज्ञान स्वरूप है। परिणाम उपाधि नहीं है, परिणाम
थकान नहीं है, दुख का कारण नहीं है, उपाधि नहीं है। परिणाम का नाश भी होता है। क्या कहा? परिणाम का नाश होता है तो केवल ज्ञान का ही नाश होता है। इस प्रकार परिणाम केवल ज्ञान का सहज स्वरूप होने से केवल ज्ञान के परिणाम के द्वारा खेद हो सकता नहीं है, होता भी नहीं है। देखो, परिणाम दुख का कारण है ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। क्यों? कि परिणाम दो प्रकार का है, एक अशुद्ध और शुद्ध, दूसरा शुद्ध। अशुद्ध परिणाम दुख का कारण, शुद्ध परिणाम सुख का कारण। परिणाम दो प्रकार का, एक घातिक कर्मों में जुड़ने से उत्पन्न होता परिणाम, दूसरा स्वस्वभाव में जुड़ने से उत्पन्न होता परिणाम। घातिक कर्म पर है, पर में जुड़ने से उत्पन्न होता परिणाम दुख रूप है। स्वभाव में जुड़कर उत्पन्न होता हुआ परिणाम सुख स्वरूप है। क्या कहा गुजराती में? કેવળ જ્ઞાન પોતે જ પરિણામશીલ છે। પરિણમન કેવળ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ છે, ઉપાધિ નથી। પરિણામનો નાશ થાય તો કેવળ જ્ઞાનનો જ નાશ થાય। આ રીતે પરિણામ કેવળ જ્ઞાનનું સહજ સ્વરૂપ હોવાથી કેવળ જ્ઞાનને પરિણામ દ્વારા ખેદ હોઈ શકે નહીં, હોતો નથી। શું કહ્યું? પરિણામ છે માટે દુઃખ છે એવો કોઈ સિદ્ધાંત નથી। કેમ? તો કે પરિણામ બે પ્રકારના છે, એક અશુદ્ધ પરિણામ છે, બીજા શુદ્ધ પરિણામ। એક પરિણામ પરલક્ષી છે, બીજા પરિણામ સ્વલક્ષી છે। એક પરિણામ ઘાતી કર્મમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થાય છે, બીજા પરિણામ સ્વભાવમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થાય છે। તો અશુદ્ધ પરિણામ દુઃખરૂપ છે, શુદ્ધ પરિણામ સુખરૂપ છે। પરમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ દુઃખરૂપ છે, સ્વમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ સુખરૂપ છે। ઘાતી કર્મમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ દુઃખરૂપ છે, જ્ઞાયક સ્વભાવમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામ સુખરૂપ છે। માટે પરિણામ દુઃખરૂપ નથી। अब तीसरी बात, और केवल ज्ञान और केवल ज्ञान पूर्ण त्रिकालिक लोक अलोक के आकार को
यानी ब्रैकेट में क्या लिखा है, समस्त पदार्थों के त्रिकालिक न्यायाकार समूह को सर्वदा अडोलपने जानता हुआ अत्यंत निष्कंप यानी स्थिर, निष्कंप यानी अक्षुब्ध, निष्कंप यानी अनाकुल है, और अनाकुल होने के कारण सुख है, सुख स्वरूप है। क्या कहा, केवल ज्ञान एक समय में तीन काल तीन लोक के सभी पदार्थों का स्वरूप को जान लेता है। वो जब जानता है तब निष्कंप यानी पलटता नहीं है। जो पलटे ज्ञान तो क्षोभ संज्ञान हो गया। जो ज्ञान अस्थिर रहे तो क्षोभ संज्ञान हो गया। आकुलता होवे तो भी वो ज्ञान क्षोभ संज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान क्षायी ज्ञान प्रकट हुआ है। एक क्षायी ज्ञान निष्कंप है, स्थिर है, अक्षुब्ध है, अनाकुल है। तो ये ज्ञान आकुलता से रहित है, यानी सुख स्वरूप है, सुखी है। क्षायी ज्ञान का लक्षण अनाकुल सुख है। इस प्रकार केवल ज्ञान और अक्षुब्धता, अनाकुलता भिन्न नहीं होने से केवल ज्ञान और सुख भिन्न नहीं है। क्या कहा, कि केवल ज्ञान और सुख अभिन्न है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान और अनाकुलता भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान और सुख अभिन्न है, यानी केवल ज्ञान ही सुख स्वरूप है। फिर से गुजराती में, केवल ज्ञान एक समय में त्रण काल त्रण लोकना समस्त पदार्थों ने, समस्त ज्ञायाकार समूह ने सर्वदा अडोलपणे જાણતું એટલે અત્યંત નિષ્કમ થઈને જાણતું, અત્યંત સ્થિર થઈને જાણતું,
અત્યંત અક્ષુબ્ધ થઈને જાણતું, અત્યંત અનાકુળ થઈને જાણતું, આમ કેમ કહ્યું કે આ તો ક્ષાયી જ્ઞાન છે, ક્ષયોપસમ જ્ઞાન નથી. ક્ષયોપસમ જ્ઞાન અસ્થિર હોય, પલટતું હોય, અપૂર્ણ ખીલવટ હોય. અપૂર્ણ ખીલવટ છે અને બાકી રહી ગયેલાને જાણવાની ઈચ્છા છે, માટે આકુળતા વાળું છે. જ્યારે કેવળ જ્ઞાન તો ક્ષાયી જ્ઞાન છે. એ તો વિશ્વના બધા પદાર્થોને, બધા જ્ઞેયાકારોના સમૂહને એક સમયમાં એક સાથે નિષ્કંપ રહીને, સ્થિર રહીને, અક્ષુબ્ધ રહીને, અનાકુળ રહીને જાણે છે. એ જ્ઞાન આકુળતા રહિત હોવાથી સુખી છે, સુખ સ્વરૂપ છે. કારણ કે અનાકુળતા સુખનું જ લક્ષણ છે. આમ કેવળ જ્ઞાન અને અક્ષુબ્ધતા, અનાકુળતા ભિન્ન નહીં હોવાથી કેવળ જ્ઞાન અને સુખ ભિન્ન નથી. હવે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. રાજુભાઈ, ક્ષુબ્ધ એટલે શું? અક્ષુબ્ધ એટલે ઓછું ખીલવટ પામેલું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થોડું જાણ્યું ને થોડું ન જાણ્યું. હવે કે છે આ રીતે ઘાતી કર્મોના અભાવને લીધે અર્યંત પરમાત્મા, તીર્થંકર પરમાત્મા ચારે ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો. પેટા ભેદ કરો તો 47 ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો. જ્ઞાનાવરણી 5 કર્મ એનો નાશ, દર્શનાવરણી 9 કર્મનો નાશ, મોહનીય 28 કર્મનો નાશ, અંતરાય 5 કર્મનો નાશ, 47 કર્મનો નાશ કર્યો. તો ઘાતી કર્મોના અભાવને લીધે પરિણામ કોઈ ઉપાધિ નહીં હોવાને લીધે હવે જે પરિણામ ઉત્પન્ન થયા ઘાતી કર્મના નાશ પછી, એ સ્વાભાવિક પરિણામ ઉત્પન્ન થયા. આ પરિણામ કેવા ઉત્પન્ન થયા? જેવો સ્વભાવ છે એવા સ્વભાવરૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન થયા. તો સ્વભાવરૂપ પરિણામમાં કોઈ ઉપાધિ નથી, ઘાતી કર્મ સાથે જોડાણ નથી, સ્વભાવરૂપ પરિણામમાં થકાન નથી, સ્વભાવરૂપ પરિણામમાં દુઃખ નથી. તો કે છે પરિણામમાં કોઈ ઉપાધિ નહીં હોવાને લીધે અને કેવળ જ્ઞાન નિષ્કંપ, સ્થિર, અનાકુળ હોવાને લીધે
કેવળ જ્ઞાન કેવું છે? ચલાયમાન થતું નથી. ઉપયોગ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવો પડતો નથી. કેવળ જ્ઞાન કેવું છે? તો કે વિશ્વના સમસ્ત જ્ઞેયોને સાદી અનંત કાળ સુધી સ્થિર જાણનારું છે. કેવળ જ્ઞાન કેવું છે? તો કે આકુળતાથી રહિત છે. ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન હોય તો કંપિત હોય, અસ્થિર હોય, આકુળતા સહિત હોય. પણ આ તો ક્ષાયી જ્ઞાન છે. ક્ષાયી જ્ઞાન ને જ્ઞાનાવરણી કર્મનું આવરણ નથી. ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાનાવરણી કર્મનું આવરણ છે. તો કે કેવળ જ્ઞાન નિષ્કંપ, સ્થિર, અનાકુળ હોવાને લીધે કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ જ છે. તેઓ પહેલેથી બે વાત કરતા આવે છે કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન દુઃખરૂપ છે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સુખરૂપ છે. કેવળ જ્ઞાન એટલે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન. તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ છે. હવે ગાથા 61. એનું હેડિંગ છે હવે ફરીને પણ કેવળ અર્થાત કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ છે એમ નિરૂપણ કરતા ઉપસાહાર કરે છે. ઉપસાહાર કરે છે એટલે અત્યાર સુધી જે વાત કરી એને સંક્ષેપમાં કહે છે. સાબિત તો એ જ કરવું છે પાછું આ ગાથામાં કે કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ છે. કેવળ જ્ઞાન એટલે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અને કેવળ જ્ઞાન સાથે સુખ છે એ પણ અતિન્દ્રિય સુખ. ગાથા 61 એના શબ્દો છે અર્થાંતગત છે જ્ઞાન લોકા લોક વિસ્તૃત દ્રષ્ટિ છે નષ્ટ સર્વ અનિષ્ટ ને જે ઈષ્ટ તે સૌ પ્રાપ્ત છે. અન્વયાર્થ. જ્ઞાન પદાર્થોના પારને પામેલું છે. એનો અર્થ શું કે જ્ઞાન પદાર્થોના સ્વરૂપને પૂર્ણપણે જાણે છે. કયું જ્ઞાન? કેવળ જ્ઞાન. પદાર્થો એટલે કયા પદાર્થો? તો કે વિશ્વના તમામ પદાર્થો, સર્વજ્ઞેયો. તો કેવળ જ્ઞાન વિશ્વના સર્વજ્ઞેયોના સ્વરૂપને જાણે છે, પારને પામેલું છે. એટલે શું? તો કે જેમ આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો કે મારી આંખ
આખા સભાખંડમાં ફરી વળી. તો આખા સભાખંડમાં જે કાંઈ છે મેં જાણી દેખી લીધું. એમ કેવળ જ્ઞાન લોક અલોક બધે ફરી વળ્યું. એટલે લોક અલોકનું બધું સ્વરૂપ એને પાર પામી ગયું. એટલે કે લોક અલોકનું બધું સ્વરૂપ જાણી લીધું. અને દર્શન, અહીં દર્શન નામનો એક ગુણ છે. જેમ જ્ઞાન નામનો ગુણ છે એમ દર્શન નામનો ગુણ છે. અહીં દર્શન એટલે સમ્યક દર્શનની વાત નથી. સમ્યક દર્શન એ શ્રદ્ધા ગુણનું કાર્ય છે. આત્મામાં જ્ઞાન નામનો ગુણ છે, અસાધારણ ગુણ છે. દર્શન નામનો ગુણ છે, અસાધારણ ગુણ છે. શ્રદ્ધા ગુણ નામનો ગુણ છે, એ આત્માનો અસાધારણ ગુણ છે. જ્ઞાન ગુણનું કાર્ય જાણવું, દર્શન ગુણનું કાર્ય દેખવું, શ્રદ્ધા ગુણનું કાર્ય આત્મ સ્વભાવને પ્રતીત કરવો અથવા આત્મ સ્વભાવનો નિર્ણય કરવો અથવા આત્મા સ્વભાવમાં હું પણ કરું. તો જ્ઞાન, દર્શન, શ્રદ્ધા ત્રણેય ગુણ જુદા છે. અહીંયા જ્ઞાન અને દર્શનથી વાત કરવી છે. જ્ઞાન પરિપૂર્ણ ખીલવટ પામે તો કેવળ જ્ઞાન કહેવાય. દર્શન ગુણ પરિપૂર્ણ ખીલવટ પામે તો કેવળ દર્શન કહેવાય. કેવળ જ્ઞાન એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે અને કેવળ દર્શન એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને દેખે. તો જાણવું, દેખવું બંને એક સાથે થઈ રહ્યું છે. કારણ કે આત્માના બંને ગુણ છે, બંને ગુણનું પરિણમન છે. કેવળ જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાન જ્યારે પરિપૂર્ણ થાય, જ્ઞાન જ્યારે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થાય, તેની સાથે સાથે દર્શન ગુણ પણ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થાય છે. કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન બંને સાથે હોય છે. એક જ સમયે આખા વિશ્વના સમસ્ત જ્ઞેય પદાર્થોને જાણી દેખી લે છે. તો કેવળ જ્ઞાન ના પારને પામેલું છે અને દર્શન લોકાલોકમાં વિસ્તૃત છે. કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન લોકાલોકમાં વિસ્તૃત છે એટલે કે જ્ઞાન દર્શનનું પરિણમન આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશને છોડીને વિશ્વમાં લંબાતું નથી, પણ જાણવા દેખવાનો વ્યાપાર એ આખા વિશ્વને જાણી દેખી લે છે. માટે એમ કહેવાય કે લોકાલોકમાં વિસ્તૃત છે. હવે કે છે સર્વ અનિષ્ટ નાશ પામ્યું છે. સર્વ અનિષ્ટ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ નાશ પામ્યા છે, ઘાતી કર્મો નાશ પામ્યા છે, એને અનિષ્ટ કેવું છે. અશુદ્ધતા નાશ પામી છે. હવે ઘાતી કર્મો સત્તામાં રહ્યા નથી.
અને જે ઈષ્ટ છે તે સર્વ પ્રાપ્ત થયું છે. ઈષ્ટ શું છે? તો કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય ઈષ્ટ છે. અનંત ચતુષ્ટ ઈષ્ટ છે, એ પ્રાપ્ત થયું છે. તેથી કેવળ અર્થાત કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ છે. માટે કેવળ જ્ઞાન સુખ સ્વરૂપ છે. फिर से રાજુભાઈ એક પ્રશ્ન આવ્યો છે ભાઈ. હા, એક પ્રશ્ન આવ્યો છે. તમે હમણાં કીધું કે સુખ અને જ્ઞાન સાથે સાથે થયું એક જ સમયમાં, એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે જ્યારે આત્માની પૂરી ખીલવટ થાય ત્યારે એ બધા જ શક્તિઓ, બધી જ જે ગુણો હોય એક જ સાથે એનું પરિણમન એક જ સમયમાં બધાનું પરિણમન થાય તો જ્ઞાન જાણે. પણ એ જ્ઞાન જાણે તો એમાં ભેળસેળ જેવું ન થાય. એને ખ્યાલ કેવી રીતે આવે કે આ સુખ છે ને આ જ્ઞાન છે ને આ વીર્ય છે ને આ બીજું છે? એટલે એ કેવી રીતે થાય એક જ સમયમાં જો બધું જ જો જાણી લે તો? આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યો હતો ને, હાજી, કે લીંબુનું શરબત ચાખ્યું, હા, તો અભેદ સ્વાદ પણ આવ્યો અને ભેદરૂપ સ્વાદ પણ આવ્યો. હા, બરાબર છે ભાઈ, બરાબર છે. ચાખતાની સાથે એમ બોલ્યા, હા, કે ભાઈ આમાં ખટાશ વધારે છે. હા, તો અભેદ લીંબુના શરબતનો સ્વાદ એ આવ્યો તો એને ખટાશની ઇન્ટેન્સિટી, સુગરની ઇન્ટેન્સિટી, નિમકની ઇન્ટેન્સિટી, બરાબર છે, મરીની ઇન્ટેન્સિટી અને પાણીની ઇન્ટેન્સિટી, પાંચેયનો ખ્યાલ આવ્યો. હા, બરાબર છે ભાઈ. પછી જેમ ગુરુદેવે પૂછ્યું માતાજીને કે અગુરુ લઘુ ગુણની વ્યાખ્યા કરો, તો ગુરુદેવ તો એમ કે છે કે તમને આત્માની અનુભૂતિ થઈ ત્યારે તમને જે ભાવસ્વરૂપ જ્ઞાન પ્રગટ થયું, એ ભાવસ્વરૂપ જ્ઞાનમાં તો આત્માના અનંત અનંત ગુણની આંશિક સુખતા જણાણી. એ તો ત્યારે અભેદપણે જણાણી અને ભેદપણે પણ જણાણી. અભેદનું પણ જ્ઞાન થયું ને કયા ગુણની કેટલી ઇન્ટેન્સિટી છે એ પણ જાણી. તો અભેદનું પણ જ્ઞાન છે ને ભેદનું પણ જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે છે. એમાંથી અગુરુ લઘુ ગુણને જુદો પાડીને વર્ણન કરો. તો બેનશ્રીએ અગુરુ લઘુ ગુણને જુદો પાડીને વર્ણન કર્યું. તો અનુભૂતિના કાળે અભેદનું જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ દશામાં થયું અને ભેદોનું પણ જ્ઞાન થયું. જો ભેદનું જ્ઞાન ન થાય તેનું વર્ણન કરી શકે નહીં. અને એકલા ભેદનું જ્ઞાન થયું હોય તો આત્માની અનુભૂતિ કહી શકાય નહીં. તો ભેદા ભેદનું જ્ઞાન અનુભૂતિના કાળે થાય છે. એ જ જ્ઞાનની અદ્ભુતતા છે. હાજી, હાજી, થેન્ક યુ. પછી આગળ કહેશે કે જો જ્ઞાન એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને ન જાણે, અભેદપણે ને ભેદપણે જો ન જાણે આવું, તો આ જ્ઞાનને કોણ કેવળ જ્ઞાન કહે? હા, એ બરાબર છે ભાઈ, એ એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ વાત છે. હવે ખ્યાલ આવ્યો. બહુ સરસ રીતે એને આર્ગ્યુમેન્ટ કરી. હા, એ બરાબર છે ભાઈ, પણ એમાં ભેદ અને અભેદ સાથે સાથે જાણવું એ જરા બેસતું નથી બરાબર ભાઈ. આઈ મીન આમ લોજિકલી કરવા જઈએ તો બેસે છે કે કેવળ જ્ઞાનમાં હોવું જ જોઈએ, એ એવી રીતે બેસે છે.
પણ આમ ખ્યાલ નથી આવતો કે કેવી રીતે ભેદ અને અભેદ બેઉ સાથે સાથે જાણી શકે. ખ્યાલ શું કામ નથી આવતો? એ ખ્યાલ શું કામ નથી આવતો કે કેવળ જ્ઞાન છે, જી કેવળ જ્ઞાન તરફથી વિચારો કે જી કેવળ જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ ખીલવટ, જી તેની શાર્પનેસ કેટલી હશે? ફિનોમિનલ. તો કે એની શાર્પનેસ એટલી છે જી કે બધા ભેદ અભેદ બધાને જાણી દે હાજી અને સમુચયપણે જાણે, છતાં એક એકનું જ્ઞાન પણ થઈ જાય અને અભેદનું પણ જ્ઞાન થઈ જાય. એ કેવળ જ્ઞાનની મહિમા છે. હા, it's astounding, absolutely beyond imagination. હા, એ જ કેવળ જ્ઞાનની અદ્ભુતતા છે, એ જ આશ્ચર્યકારિતા છે. હાજી હાજી. तो हिंदी में अन्वयार्थ कि ज्ञान पदार्थों का पार पा गया, उसका अर्थ क्या कि ज्ञान यानी केवल ज्ञान पदार्थों यानी विश्व के समस्त ज्ञेयों, तो केवल ज्ञान ने विश्व के सभी ज्ञेयों का स्वरूप को जान लिया और दर्शन ने पूरे विश्व के स्वरूप को देख लिया. शास्त्र में आत्मा के अनंत गुणों में से जो मुख्य गुणों की बात होती है उसमें ज्ञान, दर्शन और श्रद्धा. तो ज्ञान का कार्य जानना, दर्शन का कार्य देखना और श्रद्धा का कार्य प्रतीत करना या तो आत्मा में हूँ पना करना. दर्शन का यहाँ जो अर्थ है वो सम्यक दर्शन नहीं है. यहाँ दर्शन नाम का गुण है, दर्शन गुण को अपनी पर्याय है, दर्शन गुण का स्वभाव देखना है. तो आत्मा जान भी सकता है, देख भी सकता है, ऐसा जानन देखन स्वभाव है. ज्ञान परिपूर्ण खिलवट हो गया तो उसको केवल ज्ञान कहते हैं. दर्शन गुण परिपूर्ण खिलवट हो गया तो उसको केवल दर्शन कहते हैं. श्रद्धा गुण परिपूर्ण खिलवट हो गया तो उसको क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं. क्योंकि ज्ञान ने पूरे विश्व के स्वरूप को जान लिया, दर्शन ने विश्व के पूरे स्वरूप को देख लिया. सर्व अनिष्ट नाश हो गया. सर्व अनिष्ट का अर्थ है जीव के परिणाम में जो मोह राग द्वेष होता था वो नाश हो गया. जो अनिष्ट का कारण घाती कर्म थे वो घाती कर्म नाश हो गए और जो इष्ट है वो सर्व प्राप्त हो गया. इष्ट क्या है तो कि अनंत चतुष्टय की प्रगटता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो प्राप्त हो गया. इसलिए केवल अर्थात केवल ज्ञान तो इस प्रकार सिद्ध किया कि केवल ज्ञान है. लो समय हुआ है
કોણ જય બોલાવે છે? हेलो राजू भाई। हाँ जी राजू भाई, अगर 3:30 से 4:30 आप क्लास रखें तो सभी को योग्य है तो हमें कोई मुसीबत नहीं है। नहीं भाई ओके वो थोड़ा नहीं 3:30 થી 4:30 एक्चुअली किचन में वो थोड़ा दिन जल्दी चला जाता है तो वो 3:45 થાય એવું છે વિજયભાઈ? તો 3:45 કરી દે. हाँ રાજુભાઈ चालશે 4 વાગે હોય છે. અવાજ આવે છે. હું એમ દિવ્યાની જરા મ્યુટ કરશે પ્લીઝ. બધા મ્યુટ કરજો. હા રાજુભાઈ, હું એમ જ કહું છું કે 3 થી 4 ત્યાં ગુરુદેવનું પ્રવચન સાર ઉપર જ હમણાં આ 5 દિવસના હિસાબે ચાલે છે ભાઈ. અને એકચ્યુઅલી મારે હું કોકવાર ઓફિસે જાઉં છું તો એકચ્યુઅલી 4 ઇઝ ઓલ્સો વેરી અર્લી, બટ આઈ હેવ એક્સેપ્ટેડ 4. એટલે મુશ્કેલી થઈ જાય છે. ગુરુદેવનું પ્રવચન ત્યાં હોય છે એટલે આપણે 4 થી 5 રાખીએ. હાજી. પછી ત્યાં છે ને પછી હમણાં લગભગ દિવાળી ઉપરથી થઈ જશે, લગભગ 2:30 થી 3:30 થઈ જશે. તો ત્યારે આપણે ટાઈમ થોડો 3:45 કરી દઈશું, 3:45 કરી દઈશું. ઓકે. थैंक यू राजू भाई. થેન્ક યુ. હાજી થેન્ક યુ રાજુ ભાઈ. રશ્મિબેન તારણહાર કોણ બોલાવે છે? જય. હા મામા બોલાવો. હા, હમ ભક્તોના તારણહાર શ્રી કાહન ગુરુદેવનો જય હો. માતનો જય હો. ભગવાન જય હો. બાહુબલી ભગવાન નો જય હો. જંબુદીપ સર્વ શાશ્વત જિનેન્દ્ર દેવો નો જય હો. ભગવાન કુંકુનાચાર્ય દેવ નો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. थैंक यू राजू भाई. जय जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.